Today, Yeah. today my topic is reproductive system, akka. And another name of reproductive system we also call genetical system. Majorly, this system is occurs in living beings. Maybe it is animals or humans. It takes place in female and male versions. It is occurs in our body. Basically, it occurs in our body, like body parts, organs and tissues are organs and tissues are involved in the production, because to improve and to develop the offsprings in the body. Majorly, the human beings are two types, female and male. The female system has act as you call 1 minute, akka. Yeah. You, Deepika. The human beings are two types. One is female and male. In female version, they we call as ovum. Very good. It is a maturation of gametes, and in this union and subsequent development, they act as a offspring, akka. Okay. Female version we call as woman and ovum, and male version we called as sperm. Sperm. This is mainly used for to generate babies. Okay. Thank you, akka. Yeah. Okay. Good. Very good. But Deepika, is it your own one or some searched one? It is my own, but I'm users in my 10th class. Yes, in material. 10th class material it is there. In 10th class we have, right, HIV AIDS one is also there. We have reproductive system also. What is the baby called when it is a 3 months? We call it as an embryo, right? Yeah, akka. Yes, so you guys remember. Very good. Okay. So now Bharati, tell me what's your topic? Good afternoon, ma'am. Today Good my topic is menstruation. Okay. There are another words for menstruation: period or mensum. Okay. Most commonly word used for menstruation is period. A period of 2 to 7 days of girls or women for her menstruation period. Okay. Women or girls gets their first menstruation period at the age of 15 years or 14 years. Okay. Menstruation starts at the age of 15 years. Menstruation is the discharge of blood from inner layers of the stomach. Come on. Ma'am, I forgotten. You forgotten? Okay. It's okay. Yeah, very good. So both of you, నిన్న మనం డిస్కస్ చేసిన టాపిక్ డిఫరెంట్. అంతకుముందు ఒకసారి స్పీచ్ కి డిస్కస్ చేసిన టాపిక్ డిఫరెంట్. టుడేస్ టాపిక్ ఈస్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. సో ఏ టాపిక్ మీరు మాట్లాడేటప్పుడు కంఫర్టబుల్ గా ఫీల్ అయ్యారు? విచ్ టాపిక్ గివ్స్ యూ మోర్ కంఫర్టబుల్? ప్రీవియస్ టాపిక్స్ మ్యామ్. ఓకే, టుడేస్ టాపిక్ మాట్లాడేటప్పుడు మీకు ఏమైనా అన్కంఫర్టబుల్ అనిపించిందా? No, ma'am, I feel fear, ma'am. You feel fear. Okay. What about you, Deepika? Not fear, akka, but I forgot that. But I'm replaced that, akka. ఓకే, సో ఇదే టాపిక్ ని నేను ఒక 100 మెంబర్స్ ఆడియన్స్ ముందు మాట్లాడమంటాను. ఇట్ హ్యాస్ బోత్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్. మాట్లాడగలరా? Yeah, ma'am, of course. ఓకే, అఫ్ కోర్స్. ఓకే, సో మంత్లీ మెన్స్ట్రుయేషన్ వచ్చినప్పుడు మీరు అట్లీస్ట్ మీ ఫాదర్తో మీ బ్రదర్తో డిస్కస్ చేస్తారా? Yeah, akka. I will discuss with my father only, ma'am.
Then it is very good. Okay, see, I think you are the first kind of what I have to say, first batch of students who are speaking open of these topics. It is very, very good. Okay, see, every topic is common. Every topic is common, and everyone knows about this natural process. So whenever you are giving some these kind of topics, never feel ashamed to talk about that. Okay, because it is common, right? Everyone knows it is a natural process. Sex is natural process, and menstruation is natural process, and reproductive system is natural process. And so whenever you are having a chance to discuss about this topic, never hesitate to talk. That is the only reason why I gave you this topic. Okay, and it is also important to have some knowledge on this topic also. Always only educational knowledge కాదు, ఇలాంటి వాటి మీద కూడా మనకు నాలెడ్జ్ ఉండాలి. మీ క్లాస్ లో టీచర్ చెప్పే వాళ్ళు ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు? మంచిగానే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా బయాలజీ? Yeah, ma'am. Yeah. Are they also feeling shy? No, No, ma'am. Akka. Very good. Then it is okay. So you know how a reproductive system happens, or how. And when coming to Bharati, there is no certain age, standard age antu em ledhu nana menstruation ki. Okay, that 15 years anedi just assumption. It all depends upon one's body type, and what is the food we are taking. ఇప్పుడు మనం ప్రెసెంట్ చూసామనుకో, పీపుల్ 7th class పీపుల్ కూడా అవుతున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ 15 years. సో we should not say the correct age అనేది ఉండదు. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిశ్చార్జింగ్ ఆఫ్ వేస్ట్ బ్లడ్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దట్ వేస్ట్ బ్లడ్. ఓకే, సో ఇలాంటి టాపిక్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా కీప్ స్పీకప్, బోల్డ్ గా మాట్లాడండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా అడిగి మీ పెద్దవాళ్ళని, మీరు ఎవరితో కంఫర్టబుల్ గా ఫీల్ అయితే వాళ్ళకి అడగండి. ఓకే, అడిగి క్లియర్ చేసుకోండి. దీస్ ఆర్ జనరల్ టాపిక్స్. ఫస్ట్ ఈ టాపిక్ డిఫరెంట్, ఈ టాపిక్ అందరి ముందర మనం మాట్లాడకూడదు అలాంటి ఫీలింగ్ ఏదైనా మీలో ఉంటే దాన్ని పక్కన పెట్టేసేయండి. కన్సిడర్, ఎలాగైతే నార్మల్ టాపిక్స్ మాట్లాడుతున్నారో ఇది కూడా సేమ్ అలాంటి టాపిక్కే. వెన్ యువర్ పేరెంట్స్ సే, కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు చెప్తుంటారు ఇది వాళ్ళతో డిస్కస్ చేద్దండి, వాళ్ళతో మాట్లాడదు. డోంట్ బిలీవ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఇట్ ఈస్ ఎ కామన్ థింగ్. ఓకే, ఆల్వేస్ బీ బోల్డ్ టు స్పీక్ ఆఫ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ టాపిక్స్. వెన్ ఎవర్ మీకు గ్రూప్ లో కూడా సరే, ఏదైనా మీరు ఒక మంచి డిస్కషన్ జరుగుతోంది, కాంపిటీషన్ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా అంతే. నో వన్ విల్ బేసికలీ టాక్ అబౌట్ దీస్ టాపిక్స్. ఈ టాపిక్స్ ఎవరు బేసికలీ రైజ్ చేయరు అనమాట. Okay, but you try to raise these topics. It is very, very good. It is very important to have awareness on these topics also. This is the only one reason I gave you this topic. And as of your speech, it is good. I don't say it is very good. It is good. You have knowledge about it. Okay. Okay, fine. And yeah, since Bharati, have you emana malli gurtochinna? Do you want to continue anything, or do you want to say anything? No, ma'am. Okay, I want you to talk about pads. Ma'am? Yes. We will use disposal pads, right, during menstruation. Yeah, ma'am. I want you to talk about those topic. Ma'am. See? Yes. No, ma'am. Yeah, that's what I'm saying. This is the first thing. We should get out of that thing. It is common, basic thing, okay? Don't feel shy. Don't feel nervous for talking this kind of topic. ఇలా చెప్తే అలానే ఉంటుంది, బట్ వెన్స్ మీరు ఇంకొంచెం పెద్దగా అయితే అప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఓకే, బేసికలీ యూ షుడ్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్. అండ్ దీపిక, డూ యూ లైక్ టు టాక్? Akka. See, you guys are feeling shy for this normal topic. Anyways, it is good. Indeed, it is a very good sign that you guys at least spoke up. ఇది కాకపోయినా నార్మల్ థింగ్ గురించి అన్న మాట్లాడారు కాబట్టి ఐఎమ్ రియల్లీ వెరీ హ్యాపీ. థ్యాంక్ యూ గైస్. బట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సజెస్ట్ యూ వన్ థింగ్. ఓకే, 1 second. ఐ విల్ షేర్ ద స్క్రీన్ అండ్ ఐ విల్ షో యూ. మీరు మాట్లాడలేని అంటున్నారు కదా, నేనే మాట్లాడి చూపిస్తాను. Okay. వాట్ ఆర్ ద బ్రాండ్స్ యూ ఆర్ యూజింగ్? Akka. వాట్ ఆర్ ద బ్రాండ్స్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ డిస్పోజల్ ప్యాడ్స్? Oh. Whisper. You buy Yeah. You also? Whisper, ma'am. Okay. Yeah, ma'am. Neem protective. Okay. So, one pad for how many hours? 10 hours, ma'am. I'm used for 4 hours, ma'am. Very good. You have to use only for 6 to 7 hours.
After that you need to change, okay, or else it will again cause diseases. But one another brand has came. See, basically మనం ఇంట్లో అడగాలన్నా లేకపోతే పేరెంట్స్ కి చెప్పాలన్నా, సపోజ్ పేరెంట్స్ ఎవరు లేరు, మనం షాప్కి వెళ్ళలేని ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాం, అలాంటప్పుడు మనం డిఫికల్టీ ఫేస్ చేస్తుంటాం కదా, ఎలా తెచ్చుకోవాలి ఏమనేది. అండ్ ఇట్ ఇస్ ఆల్సో సంబడికి ఆ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాడ్స్ అనేది పడదు అనమాట, ర్యాష్ రావడం అలా కూడా జరుగుతుంది. మనం హైజీన్గా క్లీన్గా ఉండాలి, మంచి కైండ్ ఆఫ్ యూస్ చేయాలి అనుకుంటే గో ఫర్ దిస్ వన్. రీసెంట్గా వచ్చింది అన్న, నేను కూడా యూస్ చేశాను, ఇట్ వాస్ వెరీ గుడ్, ఐ ఆర్డర్డ్ దెమ్. అందుకు నేను రెఫర్ చేస్తున్నాను, మీకు కావాలంటే మీరు తీసుకోండి. ఒకసారి ఆర్డర్ చేస్తే 3 months వన్స్ వస్తుంది అన్న ఇది. మీకు ఒకసారి ఆర్డర్ పెట్టుకుంటే 3 months వన్స్కి మీ ఆర్డర్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ, అండర్స్టాండ్. వాళ్ళు ఏదో ఆఫర్ కూడా ఇస్తున్నారు చూడండి, కావాలంటే చూసుకోండి. ఇక్కడ నోవా ఉమెన్ అని వస్తుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది నాన్న, హియర్ యూ కెన్ సీ. యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ మనకు కావాలి. దెర్ ఆర్ 3 types, మీడియం ఫ్లో, హెవీ ఫ్లో, లైట్ ఫ్లో అని చెప్పి ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. హెవీ ఫ్లో అంటే ఇలా బాక్స్లో వస్తుంది, ఇది బేసికలీ ఒక బాక్స్లో సెట్ లాగా వస్తుంది అనమాట, ఇలా వస్తుంది. ఒకటి హెవీ ఫ్లోకి యూస్ చేస్తాం, ఒకటి మీడియం ఫ్లో, ఒకటి లైట్ ఫ్లో. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ వన్స్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ బ్లడ్. సో మీకు నెసెసిటీ ఉందనిపిస్తే ట్రై టు యూస్ దిస్ వన్. బేసికలీ ఇది చాలా మంచిది హెల్త్కి, ఓకే. జస్ట్ గో టు దట్ వెబ్సైట్ అండ్ ఆర్డర్ దట్ వన్. ఒకసారి మీరు ఆర్డర్ చేశారనుకో మనకి 3 packets వస్తాయి, ఒక్కొక్క ప్యాకెట్లో మనకి 12 ఉంటుంది. ఆ 12 మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్ని కావాలి మనకి. హెవీ ఫ్లోవి 2 కావాలి, మీడియం ఫ్లోవి 5 కావాలి, లైట్ ఫ్లోవి 6 కావాలి, అలా యూ కెన్ సెలెక్ట్ యువర్ అకార్డింగ్ టు యువర్ విష్. మీ మదర్కి, మీకి, ఇంకా మీ సిస్టర్ ఉంటే ఎవరికైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. వన్స్ మీరు ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసేసారనుకో ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ లెస్, 400 rupees అంతే. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ హై. 3 months ఒక దాంట్లో 12 వస్తాయి కాబట్టి బేసికలీ 1 to 6 monthsకి ఒక పర్సన్ యూస్ చేస్తే 6 monthsకి యూజ్ అవుతుంది. లేదు మీరు మీ పేరెంట్స్ కూడా అనుకుంటే 3 monthsకి. ఆఫ్టర్ 3 months అగైన్ దే విల్ మెసేజ్ యూ, వాళ్ళే మెసేజ్ చేస్తారు మీ ఆర్డర్ రెన్యువల్ అవుతుందని. వాళ్ళు మీ ఇంటి దగ్గరికి తెచ్చిచ్చిన తర్వాత యూ కెన్ గో ఫర్ క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ, ఓకే. Yeah, and why I am saying about this subject is you should know about this also. Mainly for you, Deepika, you are having your younger sister also, right? Yeah, akka. You should educate her. You should bring awareness to her. Don't feel shy to talk about this topic. ఇది కామన్ టాపికే కదా, ఈవెన్ ఇక్కడ బాయ్స్ ఉన్నా కూడా నేను ఇదే చెప్తాను. ఇట్ ఈస్ కామన్ టాపిక్, సో డోంట్ ఫీల్ షై టు టాక్ అబౌట్ దిస్ టాపిక్. థింక్ బ్రాడ్, ఓకే. దట్ ఫస్ట్ హ్యాబిట్ యూ నీడ్ టు ఇంకల్కేట్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐఎమ్ సేయింగ్ యూ. అండ్ ఇది పర్సనల్గా ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఓపెన్ అయిన బ్రాండ్ అనమాట, బాగుంది కాబట్టి మీకు చెప్తున్నాను. ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్, ప్యాకింగ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. And they will give you toys also, we can play with Toys. Yeah, they will give you some toys. Actually kit ga తీసుకుంటే toys ఇస్తారు. Okay, very good guys, మీ ఇద్దరు బెస్ట్ గా ట్రై చేశారు, you told me. But I hope నెక్స్ట్ టైం నేను ఏదైనా ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ ఇస్తే మీరు నర్వస్ ఆర్ షై ఫీల్ అవ్వకుండా మాట్లాడతారు అనుకుంటున్నా. ఆర్ యూ? నవ్వుతున్నారంటే ఐ డోంట్ థింక్ యూ విల్. ఎనీవేస్ ట్రై టు ఇంప్రూవ్ దట్. ఆ టైప్ ఆఫ్ బోల్డ్నెస్ ని కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. యా, నౌ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద క్లాస్. సో ఏదో Broadness. నానా చెప్పరా, What is meant by broadness, akka? బోల్డ్నెస్ యా, బ్రాడ్నెస్ ఈజ్ వేరే, బోల్డ్నెస్ ఈజ్ వేరే. బోల్డ్నెస్ అంటే ఇలాంటి వాటికంతా మనం చిన్న చిన్న వాటికి ఫీల్ కాకుండా, షై ఫీల్ కాకుండా బోల్డ్ గా మాట్లాడడం. క్లాస్ లో ఒక 10 members ఉన్నారనుకో, 10 members గర్ల్స్ లో ఒక అమ్మాయి మాత్రమే దీని గురించి గ్లేస్ మాట్లాడగలదు, మిగతా వాళ్ళంతా మాట్లాడలేరు. వాళ్ళు ఏందో ఇది ఒక తప్పైన టాపిక్ అన్నట్లు ఫీల్ అవుతారు, షైగా ఫీల్ అవుతారు నలుగురిలో మాట్లాడాలంటే. ఈవెన్ మనం షాప్కి వెళ్ళి మన ప్యాడ్స్ పర్చేస్ చేయాలని మనం షై ఫీల్ అవుతుంటాం. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ రాంగ్. సో ఇదంతా ఇలాంటి నర్వస్నెస్, ఇలాంటి ఫీలింగ్ లేని వాళ్ళనే బోల్డ్నెస్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు హ్యావ్ సమ్ బోల్డ్నెస్, మరీ ఎక్కువ కాదు, ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు హ్యావ్ సమ్ బోల్డ్నెస్, ఓకే. ఇంకొకరి మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా ఈ టాపిక్ ని మనము ఈజీగా కన్వే చేసేలాగా ఉండాలి, ఓకే. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ వల్గర్ టాపిక్, ఇట్ ఈస్ ఎ కామన్ టాపిక్. సో వీ కెన్ స్పీక్ ఆన్ దట్ టాపిక్, వీ హ్యావ్ టు స్పీక్ అప్, అండర్స్టాండ్. ఇంకొంతమంది ఎలా ఫీల్ అవుతారంటే వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్వర్సేషన్, ఇలాంటి ఏదైనా ఒక కాన్వర్సేషన్ మీ ఫ్రెండ్స్ తో కానీ ఎవరితో అయినా మాట్లాడుతుంటే సమ్ పీపుల్ విల్ సే సీ వాళ్ళు దే హ్యావ్ నో షేమ్, ఇలాంటివంతా మాట్లాడుతున్నారు అని. దెర్ ఈస్ నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ టు హ్యావ్ షేమ్ ఆన్ దిస్ టాపిక్, ఓకే. అలాంటి వాళ్ళ మాటల్ని పట్టించుకోవద్దండి. ట్రై టు హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ఎవ్రీ డొమైన్, దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటే సరిపోదు, యూ షుడ్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, అండ్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు స్పీక్ ఆన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్. That is what I am expecting from you guys. Understand?
స్పీచ్ అంటే మీరు జనరల్ టాపిక్సే కాదు, ఎలాంటి టాపిక్ అయినా సరే మీరు మాట్లాడగలగాలి. ఆ ధైర్యం అనేది, ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మీకు రావాలి. ఇలాంటి టాపిక్స్ మీరు ధైర్యంగా మాట్లాడగలిగితే ఏ టాపిక్ అయినా మీరు మాట్లాడచ్చు అని మాట్లాడగలరు. కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, యా, హోప్ యూ గైస్ విల్ ఫాలో దిస్.